Hi, all of you. This is Hari Babu, Department of Triple Chebulin College. The topic today, our class discussed is characteristics of DC generators. Previous we have covered OCC of DC generator. Actually, OCC of DC generator is open cycle characteristics. Why we before that I covered the OCC means main the open cycle characteristics are main important for this DC generators. So I can cover the OCC characteristics today also. Just to get idea before I discuss that. So today also I covered the OCC also and also another characteristics. Right, topic characteristics of DC generators. Okay, before I covered OCC, today's class characteristics of DC generators very important. Coming to next one, characteristics of DC generators. Right. Following are the three important characteristics of curves of a DC generators. Right, nothing but actually the characteristics of DC generators mainly motor also, but in case of generators mainly three types. First one is magnetization. That is here I mentioned no load characteristics, no load characteristics, nothing but no load saturation characteristics. Right, no load saturation characteristics. Second one internal characteristics. Third one external characteristics. Right, so just a minute. Right, no load characteristics are magnetization characteristics or open circuit characteristics. Last class we have discussed OCC of DC generator, right? That is nothing but open circuit characteristics. Right, here also I repeat that. Okay, OCC nothing but no load characteristics. Second one is internal characteristics. Third one external characteristics. If you see the diagram of
generator actually. I can just a minute. Here this is a separately excited DC generator, right? Separately excited means the field winding is connected across the separate DC supply. Armature winding is connected to the load actually, right? So here you mentioned that internal characteristics means internally the voltage developed is E naught. The current passes through E naught is IA, armature current, right? Voltage to current, right? Output means external means outside of the character. External outside means that is E naught, that is voltage V. And here I mentioned clearly, just a minute. Here, this is before I cover. Here the internal characteristics nothing but this is internal characteristics. Internal means inside of the characteristics are easy versus IA. Outside means V versus IL. V ante intama load voltage, that is VL versus IL, right? These characteristics are external characteristics. The characteristics are internal characteristics. Internal lo మనకు voltage ఏముంది E ఉంది, కరెంట్ ఏముంది I ఉంది, IA. ఈజీ వర్సెస్ IL. ఎక్స్టర్నల్ ఏముంది మనకి V versus IL అన్నమాట. So I covered here the same. That is the first one is no load characteristics అంటే ఏంటమ్మా, no load అంటే no load condition లో E naught voltage, low load voltage and field current, ఓకేనా, IF. ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, E versus IA. E అంటే EMF induced in the generator, I అంటే armature current, right? నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి, VL IL. VL అంటే ఏంటి, నో లోడ్, అదే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద లోడ్, ఓకేనా. IL అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద లోడ్. These two, ఓకేనా, రైట్. Coming to first one, no load characteristics, right? So what is meant by no load and internal and external గురించి చెప్తాను. సో నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్న సేమ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా. మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఒక రిటర్న్ హ్యా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ C/S అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. నేను జస్ట్ రఫ్ రాసేసాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్, దట్ ఈస్ OCC, ఓకేనా. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా సేమే, రైట్. ఆర్ నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా సేమే. నో లోడ్ సాచురేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా కూడా సేమ్ నేమ్ అయితే అంతా, ఓకేనా. It shows the relationship between the no load generated EMF. No load generated EMF. Generated EMF అంటే ఏంటమ్మా, ఈజీ 5pN/60 అన్నా కదా. The EMF induced in the conductors ఈజీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ నాట్ అమ్మా. నో లోడ్ కండిషన్, లోడ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు వచ్చే వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఫీల్డ్ కరెంట్ IF. ఫీల్డ్ ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్ అనమాట IF అనమాట. అయితే ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. అట్ నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేసేటప్పుడు it is just the magnetization curve for the material of the electromagnets. The shape of this curve is same for all the generators anamata, whether it is a separately excited or self excited. No load characteristics are same for all, that is whether it is separately or self excited lo series and a parallel, that is series, shunt and compound also. The characteristics are for no load characteristics is same for all, okay na. Same alane untayi manaki, no changes in the no load characteristics anamata, right. Second one is external characteristics, internal, right, internal characteristics, E versus IA. E nothing but ఏంటమ్మా, it gives the relationship between EMF induced actually in the armature. Armature లో EMF induce అవుతుందని చెప్తాను ఫస్ట్ నుంచి, ఓకేనా. మళ్ళీ మీరు అర్థమవుతుందో లేదో, ఐ రిపీట్ దట్ మన మెయిన్ ఏమిటి, జనరేటర్ ఏంటమ్మా, మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రికల్ కావాలంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ డెవలప్ అవ్వాలి. వోల్టేజ్ డెవలప్ అయినట్టుగా ఇక్కడ EMF అనమాట, ఓకేనా. ఎలా EMF డెవలప్ చేస్తున్నాను, అకార్డింగ్ టు ఫ్యారడేస్ లా. ఫ్యారడేస్ లా అంటే ఏంటి, ఒక ఫ్లక్స్ కావాలి, ఒక కండక్టర్ కావాలి. ఆ కండక్టర్కి వెళ్ళి ఫ్లక్స్ టచ్ అయితే EMF ఇండ్యూస్ అయితే, అది నా కాన్సెప్ట్, అవునా. అదే ఆ EMF ఇక్కడ E అని చెప్తున్నాను, ఓకేనా. ఇట్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద EMF ఇండ్యూస్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ లో, అంటే ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఆర్మేచర్ అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఆర్మేచర్ కరెంట్ కి ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ కి అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటర్ EMF కి క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ మెయిన్లీ టు ద డిజైనర్ అన్నమాట. డిజైన్ చేసే ముందు ఏంటంటే ఇవి కంపల్సరీ ముందే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం డ్రా చేసుకుంటాం, ఓకేనా.
రైట్. ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? ఔట్ సైడ్ లోడ్ దగ్గర వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మన ఇంటర్నల్ లోపల ఇంటర్నల్‌గా వోల్టేజ్ డెవలప్ అయ్యేదాన్ని ఏంటంటే ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నాం. ఔట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జనరేటర్ అంటే ఏముంది మనకి ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన వోల్టేజ్ కరెంట్‌ని లోడ్‌కి ఇవ్వాలి. అంటే లోడ్ అంటే ఏంటి? మా ఫ్యాన్ గాని, లైట్ గాని ఏదైనా సరే. ఆ లోడ్ దగ్గర వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌ని ఏమంటామంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? రైట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫర్డ్ టు యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సమ్‌టైమ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కర్వ్. యాక్చువల్‌గా ఏందంటే, ఈ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎందుకన్నాడు అంటే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్? ఓకే. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అంటే ఏందమ్మా, యాక్చువల్‌గా మనకేందంటే ఇన్‌పుట్ మనకొచ్చే వోల్టేజ్ మనకి యాక్చువల్‌గా జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మనకి ఫ్యాన్‌కి కానీ, లైట్‌కి కానీ మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ అంతా 230 వోల్ట్స్ కావాలి. అవునా? దాన్నే టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాడు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వీఎల్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా వీఎల్ వోల్టేజ్ కావాల్సింది ఏంటమ్మా మన దగ్గర మనకు కావాల్సింది వీఎల్ కావాలి. అది ఫిక్స్‌డ్ కావాలి కంపల్సరీగా. అది డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు. అంటే లో వోల్టేజ్ కానీ, హై వోల్టేజ్‌కి వస్తే గాని మన అప్లయెన్సెస్ అన్ని డ్యామేజ్ అవుతాయి. అవునా? కాదా? అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఏందంటే మనకి కంపల్సరీగా ఆహ్, రెడ్యూస్ అవ్వకూడదు. అలాగే ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు. రెడ్యూస్ అవ్వకూడదు అంటే డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ మేబీ ద వోల్టేజ్ విల్ బి రెడ్యూస్. ఓకేనా? అదే ఆ రెడ్యూస్ అయిన దాన్ని ఆల్రెడీ మాకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ చూస్తది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్ టు ద రెడ్యూస్డ్ వోల్టేజ్. అంటే నో లోడ్ టు వోల్టేజ్ టు ద ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కర్వ్ అంటాం. ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ కర్వ్. రైట్. ఇట్ గివ్స్ ఎ రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అండ్ ద లోడ్ కరెంట్ అన్నమాట. సింప్లీ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గివ్స్ ఎ రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటే లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ అండ్ లోడ్ దగ్గర ఫ్లో అయ్యే కరెంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ కర్వ్ లైస్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ lies below the internal characteristics. Sorry, this curve below the lies below the internal characteristic. Between it takes the account of voltage drop over the armature resistance అన్నమాట. బికాస్ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చే డ్రాప్ వల్ల వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. విల్ బి డీప్లీ డిస్కస్ in this class only. Okay. The values of VL are obtained by subtracting the IARA from the corresponding value of E. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ విఎల్ అనే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఈజీ అంటే వోల్టేజ్ డెవలప్ అయింది, ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయింది. ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆర్మేచర్ లో సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రెసిస్టెన్స్ లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది. అవునా? అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఈజీ ఈక్వల్ వి ప్లస్ ఐఆర్ఈ అంటాడు. అవునా? ఈ ఈజీ ఈక్వల్ టు గుర్తుపెట్టుకున్నాం, ఈజీ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఐఆర్ఏ మనం ఈక్వేషన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రాసాం. ఈజీ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఐఏఆర్ఈ అని ఈక్వేషన్స్ రాసాం. మీకు గుర్తుండొచ్చు. వాడే ఈ పాయింట్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్తా అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకా డీప్ గా చెప్పొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. దట్ ఈస్ ఈజీ ఈక్వల్ ఫార్ములా అండి మనకు వచ్చింది ప్రీవియస్ లో వి ప్లస్ చెప్పు కిరణ్, ఏంటి ప్రాబ్లం? ఎనీబడి కిరణ్ ఎవరు డౌట్ రైజ్ చేశారు? ప్లీజ్ టెల్ మీ. సార్ వాయిస్ సరిగా రాలేదు సార్. వినిపించట్లేదా? అవును సార్, నాకు వినిపిలా. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ప్లీజ్. రైట్. ఓకే. రైట్. ఈజీ. సో ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఈజీ ఈక్వల్ వి ప్లస్ ఐఆర్ఏ అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి, ఐఏఆర్ఏ. అవునా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా ఈజీ మైనస్ ఐఆర్ఏ కదా. అవునా కదా? ఇదే మరి చెప్పే పాయింట్ ఇక్కడ మనకి. అదే ఇక్కడ జస్ట్ వరకు అలా చెప్పాడు అంతే. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ విఎల్ ఆర్ ఒబ్టైన్డ్ బై సబ్స్ట్రాక్టింగ్ ఐఆర్ఏ ఫ్రమ్ ద కరస్పాండింగ్ ఈ అన్నాడు అంతే. ఏదో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజీ మైనస్ ఐఆర్ఏ కదా ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు వచ్చేది. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే వి ఎలా వస్తుంది అంటే ఈజీలో నుంచి ఐఆర్ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాడు. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ విఎల్ అంటే దిస్ ఈస్ విఎల్. ఓకేనా? విఆర్ విఎల్ నోట్ చేశాను. ఆర్ obtained by subtracting IRA from the corresponding E. That is the reason. Okay. This characteristic is great importance in judging the suitability of generator for particular purpose. And nothing but so stability. So stability కానీ ఇవన్నీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ స్టెబిలిటీ రిగార్డింగ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? రైట్.
So these three characteristics are very important. So we are going to discuss for separately excited. మనకి ఏంటమ్మా మెయిన్ గా 2 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ separately excited disk generator, self excited disk generator. అగైన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ లో మనకి 3 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ షంట్, సిరీస్, కాంపౌండ్, 3 రైట్. సో ఈ మూడిటికి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే రైట్. జస్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి. జస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ, దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. We need graphs also. If we don't have, నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ వన్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డిసి జనరేటర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిందండి ఓపెన్ సర్క్యూట్, తర్వాత ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, తర్వాత ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ ఏంటి ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెళ్దాం. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ఈ ఇంటర్నల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్, నో లోడ్ వోల్టేజ్ వర్సెస్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నో లోడ్ వర్సెస్ దట్ ఈస్ ఫీల్డ్ కరెంట్, రైట్. సో అదే మనం ట్రై చేస్తున్నాం. సో సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డిసి జనరేటర్ అంటే ఇదే కదా మనకి. సపరేట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ సపరేట్లీ సమ్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ డిసి వోల్టేజ్, డిసి సోర్స్. ఓకేనా. దిస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద లోడ్. ఓకేనా, లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం మనం. బట్ హియర్ ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్డ్, బట్ ఏంటంటే లోడ్ అక్రాస్ ద లోడ్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే వోల్ట్ మీటర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సింపుల్ గా ఫీల్డ్ కరెంట్ దగ్గర ఏంటమ్మా అక్కడ అమ్మీటర్ తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే నో లోడ్ అంటే ఏంటమ్మా, లోడ్ కనెక్ట్ చేయకూడదు కదా ఇక్కడ. అందుకని ఏం చేశారంటే ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి. సింపుల్ గా నేను చెప్పే పాయింట్ అదే. ఓకేనా, నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి, లోడ్ కనెక్ట్ చేయకూడదు. లో లోడ్ లో వచ్చే కరెంట్ ఏమంటాం, వి అంటాం. అందుకని ఏంటంటే నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసావు. ఓకేనా, అందుకని అనమాట, రైట్. హియర్ వర్సెస్ ఐఎఫ్ అన్నాను. అంటే నో లోడ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ వి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. ఐఎఫ్ అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ కదా. సో అమ్మీటర్ లో వస్తాయి ఆ వాల్యూస్. ఓకేనా. సో బై వేరింగ్ ద రియోస్టాట్ ఏంటంటే దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విల్ బి ఒబ్టైన్డ్. హౌ ద క్యారెక్టర్స్ ఒబ్టైన్ అనేది ఒకసారి చెప్దాం. సో చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ద అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి, ద అరేంజ్మెంట్ the arrangement for obtain the necessary data to plot this curve is shown in figure. The exciting or field current is obtained from the external independent DC source. Independent DC source అంటే ఇదేనమ్మా. ఇండిపెండెంట్ DC source నుంచి మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఈ సర్క్యూట్ లో. ఆ కరెంట్ ఐఎఫ్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా, కరెంట్ ఐఎఫ్ ఏంటి, ఇక్కడ సోర్స్ దగ్గర నుంచి మన కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాల్సింది. బట్ ఏంటంటే వాడు నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ నోట్ చేశాడు. దట్స్ వై ఈ రీజన్ ఏంటంటే కరెంట్ ఐఎఫ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సింపుల్ గా. ఓకేనా, కరెంట్ ఐఎఫ్ పాసెస్ త్రూ దిస్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ వాడు ఇచ్చేది ఆల్రెడీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఓకే రైట్. డీసీ సోర్స్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ దిస్ ఇస్ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనేది మనం అమ్మీటర్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందుకని అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఓకేనా, రైట్. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వచ్చాయి చూడండి, సింపుల్ చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసాను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఓసీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది. అవునా, ఇట్ కెన్ బి వేరిడ్ ఐఎఫ్ ఫ్రమ్ 0 టువర్డ్స్ ద సింపుల్ గా వచ్చిందంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన ఒక ఫస్ట్ ఇది చూడమ్మా. ద వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి ఫార్ములా ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5PNZ/16A, రైట్. మనకి అది తెలుసు. అవునా, ఈ 5PNZ/16 లో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ 60 అండ్ P అండ్ A దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, రైట్. అవునా కదా, రైట్. ఆల్రెడీ నేను వచ్చిన పాయింట్ చెప్పాను, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ obtained ఫర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అని చెప్పాను. జస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ద ఓసిసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకేనా, ద ఓసిసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ obtained ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ స్పీడ్ అని చెప్పాను, రైట్. సో సేమ్ ఐ రిపీట్ హియర్ ఆల్సో, ద ఈ నాట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 5 into n అని చెప్పాను. అవునా, 5 into n రిమైనింగ్ ఆల్ కాన్స్టెంట్స్ కదా. ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into n. అవునా, ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుర్తుపెట్టుకోండి 5 into ఇక మనకి రిమైనింగ్ ఏంటి n ఉంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ n అనేది నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ చెప్పాను. సో దెన్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ 5, రైట్. అవునా, సమ్ కాన్స్టెంట్ k into 5 రాయొచ్చు. అంటే 5 అంటే ఏంటమ్మా, ఫ్లక్స్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి నాకు. చిన్న పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? సింప్లీ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లోకి కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అవునా, అంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద
the current passes through the field winding, that is IF. When the current passes through the field winding, some flux is produced in the field winding. So only because of when the current passes through field winding, only flux produced అవుతుంది. అంటే the flux produced due to the current IF. So then the flux is proportional to ఏం చెప్పొచ్చు నేను ఇక్కడ IF అని చెప్పొచ్చు, అవునా కదా? సో రైట్, సో the point is clear. The E is proportional to phi, and also we clear that E proportional to IF, అవునా కదా? It is obvious that the flux when IF is increased, ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా, ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హెన్స్ ఈఎంఎఫ్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది, రైట్? సో నేను అదే పాయింట్ చెప్పాను, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఏంటమ్మా ఇంక్రీజ్ చేస్తా వచ్చాను, అవునా? అప్పుడు ఏమైంది, ఈఎంఎఫ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుందా లేదా ఇక్కడ మనకి? అదే ఇక్కడ ఏం చెప్పిన పాయింట్ క్లియర్ హియర్. ఈ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పానమ్మా, ఈ ప్రపోర్షనల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే ఎన్ అనేది కాన్స్టెంట్, రైట్? సో ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటి, విచ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్, దట్ ఈస్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఈ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎఫ్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఐఎఫ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ, అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసావు, ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈనాట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ అప్ టు ఈ పాయింట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏంటి, ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ గా వచ్చింది, ఏందో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏందో కర్వ్ వచ్చింది, ఏందో చూద్దాం. వై ద రీజన్ హియర్ ఈస్ దట్, చూద్దాం ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి. హెన్స్ ద జనరేట్ ఈఎంఎఫ్ ఈ నాట్ డైరెక్ట్లీ increases, ఓకేనా, up to unsaturated point. The point is clear here, ఓకేనా? అన్సాచురేషన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, సాచురేషన్ పాయింట్ అని ఒక పాయింట్ చెప్పాడు ఇక్కడ. అన్సాచురేషన్, ఇది ఈ రీజన్ వరకు ఏమంటారంటే అన్సాచురేషన్ రీజన్. దిస్ రీజన్ ఏంటంటే సాచురేషన్ రీజన్. సో నువ్వు ఐఎఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఇంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేసావు, బాగానే ఉంది. ఇంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే నా వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయింది. ద వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఈజ్ మాక్సిమం వోల్టేజ్. నువ్వు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసావు, ఇంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తే ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద పాయింట్, దట్ ఈస్ సి అనే పాయింట్ వరకు వచ్చిన ఈఎంఎఫ్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ అనమాట, ఇంతవరకు వచ్చేసింది. అంటే ఆఫ్టర్ దట్ నువ్వు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే ఏమైందంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ అనమాట, ఇలా వస్తాయి మనకి, కాన్స్టెంట్ గా వస్తాయి. నేను ఆల్రెడీ టెల్ యూ, అంటే సాచురేషన్ రీజన్, అన్సాచురేషన్ రీజన్ అంటే ఏంటో, అవునా? సాచురేషన్ రీజన్ అంటే ఏంటి, నువ్వు నేను ఎంత క్లాస్ చెప్పినా సరే, ఎంత గోల్ చేసినా, 4-5 అవర్లు చెప్పినా సరే మీకు ఎక్కదు. అలాగే ఫీల్డ్ కరెంట్ నువ్వు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు, ఓకేనా? అదే అంటే దీనికి అయిపోయింది, పని అయిపోయింది, ఇంతవరకు అయితే ఈ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇంతవరకు నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చావు. ఇక్కడ నుంచి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే వోల్టేజ్ కూడా 1, 2, 3 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఇలాగా ఇక్కడ దాకా ఈ నాటి వరకు వచ్చేసింది. ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి అంటే O to A వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చావు. అది కూడా వోల్టేజ్ కూడా O to B వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసావు అనుకోక ఏమైంది, అలానే కామ్గా ఉండిపోయింది, అంతే సేమ్ అదే వోల్టేజ్ అపేర్ అయింది అనమాట, ఓకేనా? అదే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే, రైట్? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్, ఓకేనా? ద రీజన్ ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్స్ చెప్పాను యాక్చువల్గా, ఓకేనా? సో దట్ ద గ్రేటర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గివెన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ రాదర్ దాన్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అంటే ఏంటి, బిలో ద సాచురేషన్ రీజన్. దట్ ఈస్ వై ద అప్పర్ పోర్షన్ డిబి ఆఫ్ ద కర్వ్ నీడ్స్ ఓవర్ ద షోన్. అంటే ఇక్కడ ఈ రీజన్ అప్పర్ దట్ ఈస్ డిబి అని చూసావు, ఇక్కడ ఓడి వరకు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, డిబి ఏమో కర్వ్ ఉందని చెప్తున్నాడు, అందుకనమాట. ఇక్కడ నుంచి తర్వాత కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది అనమాట. ఈ సాచురేషన్ పాయింట్ పర్లా ఇంకొంచెం సేపు ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆ తర్వాత సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అదే చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ, రైట్? సాచురేషన్ అంటే అన్సాచురేషన్ అంటే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. అంటే సింపుల్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈ ఫార్ములా నుంచి నువ్వు డ్రా చేయొచ్చు, ఈ ఫార్ములా నుంచి, ఓకేనా? రైట్. కమింగ్ టు ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకేనా? Directly I will tell you, right? Let us consider separately excited DC generator gives its rated no load voltage E0. అంటే నీట్గా పాయింట్స్ చెప్తాను, అర్థమవుతుంది వినండి అమ్మ జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే ఆన్ చేసేసావు, సింపుల్, ద ప్రాసెస్ వెరీ వెరీ క్లియర్. వోల్టేజ్ అప్లై చేసావు, ద కరెంట్ పాసెస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, ద ఫ్లక్స్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అండ్ అట్ నో లోడ్ కండిషన్. లోడ్ ఆన్ చేయాలి ఇంకా, నేను గుర్తుపెట్టుకోండి, లోడ్ ఆన్ చేయాల, ఓకేనా? లోడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత పాయింట్ చెప్తాను మీకు.
అప్పుడు ఏమైందంటే వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్స్ ఈ నాట్ అప్ టు దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఈ నాట్ అని చెప్తాడు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే లెట్ లోడ్ కనెక్ట్ చేశాను. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దగ్గర చెప్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్, లోడ్ కనెక్ట్ చేసా, ఓకేనా. Let us consider a separately excited DC generator gives its no load voltage E naught అని చెప్పాను at a certain speed, that is field current. Some field current నేను అప్లై చేశాను కాబట్టి E naught వచ్చేసింది, రైట్, బాగానే ఉంది. If there were no armature reaction and armature voltage drop, then this voltage will be remained constant as shown in figure. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటమ్మా, నేను ఈ పాయింట్స్ మీకు చెప్పలేదు. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఆర్మేచర్ డ్రాప్. ఆర్మేచర్ డ్రాప్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ డ్రాప్ అంటే ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ ఈజీ, ఆల్రెడీ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్స్ ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, వి ప్లస్ ఐఏ ఆర్ఏ, రైట్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఐఏఆర్ఏ నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ డ్రాప్. ఒక పాయింట్ క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అనేది నేను ఇంకా మీకు క్లియర్గా చెప్పలేదు. సో బట్ ఇన్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఒక పాయింట్ చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల మనకి ఏంటంటే సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగిపోయింది, వోల్టేజ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఆ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్టేజ్ ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, అంతే కదా. వెన్ ద ఫ్లక్స్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ కరెంట్, దిస్ ఫ్లక్స్ కట్స్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్. ఈ ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అయితేనే కదా ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ రెడ్యూస్ అయ్యేది. సో ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే కూడా ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, ఓకేనా, ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇట్ విల్ బి క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. జస్ట్ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఐఆర్ఏ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ నాట్ ఉండాలి, ఇక్కడ వి వోల్టేజ్ రావాలి. వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుందో అదే వోల్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకో, చాలా బాగుంటది. బట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్ ద మిడిల్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వోల్టేజ్ ఇక్కడికి రావాలంటే డ్రాప్స్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డ్రాప్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లో ఒక సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగిపోతుంది, అదంతా ఐఆర్ఏ పోయింది. ఆ తర్వాత ఇంకేమైంది, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అందుకని ఇంకొంచెం వోల్టేజ్ పోయింది. అంటే ఓవరాల్ ఏమైందంటే ఈ నాట్ అనేది ఏమవుతుందంటే వి ప్లస్ ఐఆర్ఏ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అనుకో, సూపర్. ఎందుకంటే ఎంత వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుందో అంతే వోల్టేజ్ ఇక్కడ రావాలి, బట్ రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్స్ ఉంది, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల రెండు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ దేర్ వర్ నో అంటే లేదు అనుకో, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరగట్లేదు, ఆర్మేచర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ లేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమైతే దిస్ వోల్టేజ్ వుడ్ హ్యావ్ ద రిమైన్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. అంటే ఏంటి, డాటెడ్ లైన్స్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూడమ్మా. ఇక్కడ నువ్వు ఆర్మేచర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటమ్మా, ఏ వర్సెస్ ఈ నాట్ అని చెప్పాను కదా. దిస్ టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఓకేనా. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి. ఏ డ్రాప్స్ లేవనుకో, స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఈ నాట్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి, ఈ డ్రాప్ అనేది జీరో కాబట్టి అప్పుడు ఏమైంది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. అంటే ఇప్పుడు నేను రాసేది ఏంటమ్మా, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వర్సెస్ ఈ వర్సెస్ అయ్యే కాబట్టి ఇలా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. కానీ అది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు కదా, ఎందుకు, ఆర్మేచర్ ఉంది, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో బయట డాటెడ్ లైన్స్ మెన్షన్ చేశాడు. బట్ వెన్ ద జనరేటర్ ఈజ్ లోడెడ్, ఇప్పుడు నేను జనరేటర్ ఏం చేశాను, ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ చేశాను. లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ద వోల్టేజ్ ఫాల్స్ డ్యూ టు ద రీజన్స్ అవేంటమ్మా, దేర్ బై గివింగ్ ఏ స్లైట్లీ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఈ డాట్ ఎస్ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. If you subtract from E naught the values of voltage drops due to the armature reaction for different loads. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం జరిగిందంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది. ఈ నాట్ నుంచి ఏమైందమ్మా, ఈకి వచ్చేస్తుంది, అంటే ఈ డ్రాప్ జరిగింది. ఫస్ట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమైందమ్మా, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఇదిగోండి ఈ డ్రాప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చే డ్రాప్ ని ఏమంటామంటే, ఇదిగో ఈ డ్రాప్ ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చే డ్రాప్ ని ఏమంటామంటే ఇది అనమాట. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దిస్ ద కర్వ్ 2, ఇక్కడ 2 అని మెన్షన్ చేసాను చూసారా, ద కర్వ్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట, రైట్.
సో ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, బికాస్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సో సమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది. యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్ గా ఉందనుకో, చాలా వెరీ గ్రేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ గా జరగదు అలాగా, ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద కర్వ్ 2 చూసారు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను. ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బిట్వీన్ V వర్సెస్ V వర్సెస్ IL. దిస్ ఈజ్ IL అనుకున్నాం, ఓకేనా. IL V వర్సెస్ IL అనమాట. అంటే వోల్టేజ్ అంటే లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ లోడ్ కనెక్ట్ చేసే కదా, లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఏంటమ్మా VL. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ లోడ్ ఏంటమ్మా IL. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ V వర్సెస్ IL అనమాట. అంటే ఏంటి, అగైన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది, ఇక్కడ నుంచి ఏంటి ఇంటర్నల్ గా ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చాము, ఎక్స్టర్నల్ జరిగేది ఇంకా వోల్టేజ్ డ్రాప్ జరిగింది. అదేంటి ఆర్మేచర్ డ్రాప్. ఆర్మేచర్ డ్రాప్ అంటే ఏంటి IARA నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ డ్రాప్. అంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇంకో డ్రాప్ జరుగుతుంది, దాన్ని ఆర్మేచర్ డ్రాప్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా E మైనస్ IRA. యాక్చువల్లీ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల సమ్ ఆల్రెడీ డ్రాప్ జరిగిపోయింది, ఈ డ్రాప్ జరిగింది, అది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేకపోతున్నాం. నథింగ్ బట్ ఈ అని డైరెక్ట్ నోట్ చేశాను, ఈజీగా నోట్ చేయకుండా, అంటే ఈ నాట్ నోట్ చేయకుండా. ఈ నాట్ అంటే ఏంటమ్మా యాక్చువల్ డెవలప్ అయిన వోల్టేజ్. బట్ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి ఈ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆర్మేచర్, ఇక్కడ యాక్చువల్ డెవలప్ అయిన వోల్టేజ్ ఈ నాట్ డ్యూ టు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఈకి వచ్చేసింది, రెడ్యూస్ అయిపోయింది. డ్యూ టు ఆర్మేచర్ డ్రాప్స్ వల్ల వీక్ వచ్చేసింది. అంటే ఫైనల్లీ దిస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల ఏమైందంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందా E మైనస్ IRA. ఈ అంటే ఏంటమ్మా ఈ దిస్ వోల్టేజ్, నాట్ దిస్ వన్, ఓకే రైట్. E మైనస్ IRA రైట్. దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ obtained. దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సింపుల్ గా ఏమని చెప్తారు ఇక్కడ, దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకే రైట్. ఇంటర్నల్ అండ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. మళ్ళీ అగైన్ జస్ట్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. బట్ వెన్ ద జనరేటర్ ఈజ్ లోడెడ్, ఓకేనా, ద వోల్టేజ్ ఫాల్స్ డ్యూ టు 2 reasons. ఫస్ట్ రీజన్ చెప్తున్నాను, దేర్ బై గివింగ్ స్లైట్ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి, ఇవే డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే రెడ్యూస్ అయినట్టు, ఓకేనా. డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇఫ్ వి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ E నాట్ the values of voltage drop due to armature reaction for different loads. Subtract E naught నుంచి armature reaction drop reduce చేస్తే ఇవి వచ్చాయని చెప్పాడు ఇక్కడ. thus we will get the value of E. E వచ్చింది. The EMF induced in the armature under load conditions నుంచి ఇది, right. Thus curve 2 is plotted in this way is known as internal characteristics. వచ్చాయి ఇలాగా, ఓకే రైట్. Next, the straight line OA represents the IARA drops corresponding to the different armature conductors. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒక చిన్న గ్రాఫ్ డ్రా చేశాడు. ఇది ఏంటంటే ఇలా డ్రా చేశాడు, OA, దిస్ ఈజ్ OA గ్రాఫ్ అనమాట. లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేశాడు. ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది ఆర్మేచర్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అని చెప్పి, దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ కి ఈనాటికి డ్రా చేస్తాం కదా, ఈకి డిఫరెంట్ వాడు ఏమని చెప్పాడు, ఎలా వస్తాయి అంటే ద స్ట్రైట్ లైన్ OA represents the IARA drop corresponding at different armature currents అనమాట. ఆర్మేచర్ కరెంట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చామనుకో, రెసిస్టెన్స్ లో వచ్చే డ్రాప్ ని ఒక డ్రా చేశాను. అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇదిగోండి ఇక్కడ RA ఉంది కదా, ఈ రెసిస్టెన్స్ లో మనకి ఏంటంటే కరెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అవునా కదా. కరెంట్ RA అనే కదా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IARA. ఈ IARA వోల్టేజ్ నే ఇక్కడ డ్రా చేశానని చెప్తున్నాను. డిఫరెంట్ వాల్యూస్, ఓకేనా. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఇలా వచ్చింది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసిన వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్మేచర్, అలాగా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనమాట. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇలా తీసుకుంటే ఒక గ్రాఫ్ వచ్చింది. ఆ గ్రాఫ్ ఏమంటామంటే దిస్ IARA గ్రాఫ్, దిస్ OA లైన్ అనమాట. అది ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్. the curve 3 అంటే if you subtract from the E నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏ వాల్యూని, IARA వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే we get the terminal voltage VL వచ్చేస్తుంది మనకి, ఓకే.
curve 3 represents the external characteristics. The curve 3 represents the external characteristics. Okay, so by that is nothing but OA anamata. OA is nothing but curve 3, simple చెప్పాలంటే. ఓకేనా? Otherwise ఇంకో పాయింట్ చెప్పాడు, curve 3 represents the external characteristics and is obtained by subtracting the ordinate of line. ఇది ఆల్రెడీ మనం కింద డ్రా చేసావు చూసావా, ఆర్డినేట్ లైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఓఏ అనే లైన్ ఫ్రమ్ దోస్ కర్వ్ 2, ఈ కర్వ్ 2 నుంచి ఇదిగో ఈ లైన్ చూసావా, ఈ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూని ఇక్కడ అంటారు. అంటే జస్ట్ లైక్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ డ్రా చేశాను కదా, సపరేట్ చెప్పాను అంతే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదమ్మా నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్, యాక్చువల్ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్డ్ E0. ఆర్మేచర్ డ్రాప్ వల్ల వచ్చే వోల్టేజ్ ఏంటమ్మా, దిస్ వన్. ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చే డ్రాప్ ఏంటమ్మా, దిస్ వన్. ఆర్మేచర్ డ్రాప్ వల్ల వచ్చేది ఏంటమ్మా, దిస్ వన్. ఓకేనా? అంటే E0 నుంచి ఈకి రెడ్యూస్ అయిపోయింది, ఎందుకు, ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల. ఈ నుంచి వీకి రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఆర్మేచర్ డ్రాప్ వల్ల. ఓకే, రైట్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. ద సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్సో విల్ బి అప్లైడ్ ద నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్ ఆల్సో. ఓకేనా? కమింగ్ టు ద సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్కి వెళ్ళిపోదాం. This is about self excited generator. Same this class I covered open circuit characteristics. Okay na? Coming in the next class we will go for external and series and compound generators also. Okay, clearly same, I repeat that the characteristics are same for open circuit characteristics are same for self excited and separate excited also. For self excited lo manaki again emundi, series undi, shunt undi, compound undi, వీటన్నిటికి సేమ్ అన్నమాట. రైట్, ఫస్ట్ జార్ చూడమ్మా, సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్, షంట్ జనరేటర్ లో ఓసిసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సార్ మీరు ఏంటి సార్ ఇక్కడ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్ రాశారు అంటే, ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇస్ కనెక్టెడ్, సప్లై కనెక్ట్ చేసావు, ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఏమో లోడ్ కనెక్ట్ చేసావు, సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసావు. బట్ ఇక్కడ జార్ చూడండి, ఎందుకు డ్రా చేశాను అంటే, ఇనిషియల్ గా సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ DC జనరేటర్ అంటే ఏం చెప్పాను, సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్, దానికి అదే ఎగ్జైట్ అయ్యి వోల్టేజ్ డెవలప్ అయింది, సపరేట్ గా సప్లై ఇవ్వవు. ఓకేనా? అదే, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను డ్రా చేసానులే ఆల్రెడీ, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ షంట్ జనరేటర్. రైట్, షంట్ జనరేటర్. ఇక్కడ ఎందుకు నోట్ చేసాను జార్ చూడండి ఒకసారి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్. The OCC or no load characteristics for self excited generator, whether shunt or series or compound, are obtained the similar way. Okay, characteristics వస్తాయి. The field winding of the generator, whether it is series or shunt, is disconnected from the machine. అంటే ఏంటి, ఏం డిస్కనెక్ట్ చేసావు, ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసావు. ఓకే, డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెషిన్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసావు. దిస్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసావు. ఎందుకు, ఇక్కడ చూసావు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఎందుకు కనెక్ట్ చేసావు అంటే, the field or exciting current IF is varied rheostatically and its value read by the ammeter current. Okay, ammeter వచ్చింది. ఏందో విషయం ఏంటంటే, రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ లేదు ఇనిషియల్ గా. కొత్త మిషన్ తీసుకురాను, కొత్త మిషన్ ఏంటంటే రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ లేదు. రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ లేకపోతే ఏమైతే, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిద్దా, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఏంది, ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ లో ఆల్రెడీ సమ్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయితే చెప్పాను. ఆ ఈఎంఎఫ్ ఆల్రెడీ సమ్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, ప్రీవియస్ కొత్తగా అప్పుడే వచ్చిన మిషన్ ఏం చేయాలంటే, ఫీల్డ్ వైండింగ్ సపరేట్ చేసేసి, ఆ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి సపరేట్ సమ్ DC సప్లై ఇస్తావు. DC సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తావు అంటే, అగైన్ ఏం చేస్తావు అంటే, నౌ కనెక్ట్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ బ్యాక్ టు ద ఆర్మేచర్. నౌ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కనెక్ట్ టు ద ఆర్మేచర్ కనెక్ట్ చేసావు. రన్ ద మిషన్ యాజ్ షంట్ జనరేటర్, షంట్ జనరేటర్ రన్ చేయాలి. అర్థమైంది నా పాయింట్? ఓకేనా? ప్రెజెంట్ నేను తీసుకునే క్యారెక్టర్స్కి షంటే. ఓకేనా? షంట్ జనరేటర్ తీసుకున్నాను. షంట్ జనరేటర్ లో ఇక ఇప్పుడు కొత్త జనరేటర్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఈ జనరేటర్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ జనరేటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ సమ్ రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి, ఆ ఫ్లక్స్ లేదు. లేకపోతే ఏం చేయాలంటే, ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ని సపరేట్ రీసప్లై ఇచ్చి కాసేపు అలా ఉంచి ఫ్లక్స్ దాంట్లో ఉంది అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేయాలి. అది నేను ఇక్కడ చేసిన పాయింట్. ఓకే, రైట్. సో దెన్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, ద మిషన్ ఇస్ డ్రివెన్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ బై ప్రైమ్ మూవర్. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దగ్గర నేను తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ద జనరేట్ ఈఎంఎఫ్ ఆన్ నో లోడ్ ఇస్ మెజర్డ్ బై ద వోల్ట్మీటర్. ఓకేనా? వోల్ట్మీటర్ యూజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఇక్కడ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఇక్కడ నేను వోల్ట్మీటర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ E0 అనమాట. దిస్ ఈస్ E versus current. Sorry, it's actually the voltage kada, I mentioned very mistake. This is current అనమాట. ఓకేనా? ఆర్మేచర్ కరెంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను.
voltmeter should not connected in series with series. Okay na? Sorry, again I mistake. IM ammeter. This one is ammeter. This is ammeter. Ammeter connect చేశాను. ఓకేనా? The voltage across this one ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈజీ voltmeter కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. This is voltage V. వోల్టేజ్ అక్కడ దిస్ వన్ నథింగ్ బట్ వి నథింగ్ బట్ ఈ. ఓకేనా? ఈ అనుకున్నాం, మర్చిపోతున్నాను. వోల్టీమీటర్ కాబట్టి వి అని ప్లేస్ చేశాను. రైట్. ఓకే ఓకే రైట్. సింపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటమ్మా? ఆర్మేచర్ ఏంటి ఇక్కడ నో లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాబట్టి ఏంటి? ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇక్కడ ద ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఏంటమ్మా? ఈజీ అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఫీల్డ్ కరెంట్ గా మనం డ్రా చేసేది ఫీల్డ్ కరెంట్. డ్యూ టు యాక్చువల్గా ఏంటంటే డ్యూ టు రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ ఏం లేదనుకోమ్మా, అప్పుడు ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా. IF equal 0 అయినప్పుడు there is no flux. అందుకే ఏంటంటే వాడు సపరేట్ కనెక్ట్ చేసేది చెప్పాను, అవునా? సో దెన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేనేంటి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసేసాను. సో దెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఆల్రెడీ సమ్ ఈఎంఎఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ కర్వ్ చూసావా, దిస్ కర్వ్. ఓకేనా? ఈ కర్వ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ చేసిన కర్వ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఎగ్జిస్టింగ్ 1 volt ఉంది కాబట్టి రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ వల్ల. ఆ తర్వాత యాజ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ద వోల్ట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేకొద్ది ఏమైందమ్మా? ఈఎంఎఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓసిసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డ్రాన్ సేమ్ అన్నమాట లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసావు,